अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। दुआ ते उम्मीद है कि तुसी आफियत नाल होवोगे। तज़किया नफ्स के हवाले नाल इंसान की जिंदगी दे विच तौबा की की अहमियत है, असी उहदियां तकरीबन 4 नशिस्तां मुकम्मल कर चुके हैं। अज साडी उहदी 5वीं किस्त का आगाज़ है, जिहदे विच असी तौबा के हवाले नाल इंसानी शख्सियत तो की खुदा के मुतालबे ने ते इंसान तौबा किस वक्त तक कर सकता है, उस हवाले नाल असी अहादीस का मुतालिया करांगे। साडे नाल मौजूद ने उस्ताद हफी साहब। उस्ताद तुहानू अलमौद च खुश आमदीद। दुआ ते उम्मीद आफियत नाल होवोगे। उस्ताद सानू ये दसो कि तौबा के हवाले नाल इंसान दे कोल एंडिंग टाइम किस वक्त तक है, अमल के एतबार नाल ते दुनिया के एतबार जी सही। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, इस हवाले नाल साढ़े सामने जी 3 हदीसां आंदियां ने, मैं उन्हां दा जिक्र कर देना। नबी मूसा अशरी रदी अल्लाह अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू मूसा अशरी जड़े ने वो नबी सन तो रिवायत करते हैं, काला इन अल्लाह ताला यबसुतु यदहु बिल लैले लियतूब मुसीउन नहारे व यबसुतु यदहु बिन नहारे लियतूब मुसीउल लैले हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा। फरमाया कि अल्लाह ताला अपना हाथ फैलांदा है हर रात को ताकि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले। मुराद है कि जो रात होंदी है तो अल्लाह ताला इंतज़ार करता है। एक मिसाल ना समझाया जा रहा है गोया कि इंतज़ार करता है कि केड़ा केड़ा बंदा मेरा तौबा करने वास्ते मेरे हजूर अर्ज करेगा। दिन के गुनाह जिहड़े उन्हें कीते ने वो रात को तौबा कर ले। इस तो मुराद ज़ाहिर यही है कि उन्होंने तो बाद आ जाए और पक्का बाद आ जाए। ये नहीं कि अज दे गुनाह माफ़ करा लें, कल फिर वेखांगे फिर करांगे। नहीं, करने वाला काम को नहीं, अज़म है कि नहीं करने। अगर हो गया फिर तो तौबा फिर करनी है। ठीक है जी गल। और अगे फरमाया कि वही यबसुतु यदहु बिन नहार, और दिन के वक्त अल्लाह ताला अपना हाथ फैलांदा है कि केड़ा केड़ा लियतूबा मुसीउल लैल, ताकि रात का गुनाहगार जिहड़ा वो तौबा कर ले। कि दिन में हाथ फैलांदा है ताकि रात का गुनाहगार जिन्हें रात च गुनाह कीते ने, जिन्हें चोरी किया, कोई डाका किया, कोई होर बुरा अमल किया, तो वह दिन उठिया दिने तो दिन तौबा कर ले, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल करेगा। इसका मतलब है कि तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला है। किसी टाइम ही तुसी अल्लाह की जनाबे तौबा कर सकते हो। सुबह, दोपहर, शाम, रात ले, इशा के टाइम, दरमियानी रात, तहज्जुद के टाइम, फजर के टाइम, किसी टाइम ही तौबा कर सकते। दरवाज़ा मुसलसल खुला है। अगे फरमाया हत्ता ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा, इत्थों तक कि जड़ा सूरज है ना वो मशरक की बजाय मगरब तो तलू हो जाए। यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस कायनात एक अजीब वाक़या होएगा खुदा की कुदरत नाल। वो वाक़या की होएगा कि सूरज जड़ा रोज़ाना एक पता नहीं किन्ने सालों तो, करोड़ों सालों तो या किन्ने सालों तो, हर इंसान तो कुछ हज़ारां सालों तो है ना ज़मीन पर मौजूद, तो वही देखता है कि भाई सूरज मशरक तो तलू होता है, मगरब गुरूब होता है। लेकिन उस दिन सूरज मगरब तो निकलेगा, बिल्कुल उल्टा मामला हो जाएगा। वो निकलेगा, थोड़ा जा बुलंद होएगा, फिर वापस चला जाएगा। ये नहीं कि वो चक्कर पूरा कटेगा, चक्कर नहीं कटेगा। थोड़ा जा बुलंद होगा, जिस तरह 10 बज जाते हैं, 10:30 हो जाते हैं, फिर वो वापस चला जाएगा, फिर रूटीन नाल निकलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सूरज जिधरों निकले है ना तो तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया। आज जो अल्लाह ने कहा ना कि मैं रात को हाथ फैलाना कि दिन का गुनाहगार तौबा कर ले, दिन को हाथ फैलाना ताकि रात का गुनाहगार तौबा कर ले, यह मसला ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस तरह एक होर हदीस है कि उसके अल्फाज ने मफहूम यही है तकरीबन कि नबी सन ने फरमाया मन ताबा कबला अन ततलु अश-शम्सु मिन मगरिबिहा ताब अल्लाहु अलैहि। जिहड़ा आदमी मगरब तो सूरज तलू होने तो पहला पहला तौबा कर लेगा, उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। यानी कि असी देख रहे हैं कई लोग साढ़े अखां च साढ़े सामने दुनिया तो चले गए। इन्होंने इन्ना तो वक्त नहीं आया कि जो तौबा का दरवाज़ा बंद होना है। ठीक है, असी खुद गुजार रहे हैं टाइम, सूरज मगरब तो तलू नहीं होया, साढ़े वास्ते भी दिन रात दरवाज़ा खुला है। अगलियां नस्लां भी जड़ियां आनगियां उन्हां ते भी दरवाज़ा खुला है। इत्थों तक कि सूरज मगरब तो तलू हो जाए, जो तलू होया फिर ना कोई ईमान लियाना कबूल होना है, ना कोई नेकी कबूल होनी है। जिन्होंने पहला नहीं की थी ना, जिन्हें पहला इरादा नहीं किया, अल्लाह पलटे नहीं, उन्होंने फिर अमल कबूल नहीं होना। ये मामला हद लगाती गई। एक होर हदीस है कि जी इंसान के हवाले नाल दसदी है कि तौबा का ਉਹਦੇ वास्ते यानी इनफरादी सतह पर तौबा का मामला कदों ख़त्म हो जाता बंदे वास्ते।
ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਹ ਨੇ, ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਅਜ਼za व जल्ला ਯਕਬਲੁ ਤੌਬਤਲ ਅਬਦ ਮਾ ਲਮ ਯੁਗਰਗਰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੌਬਾ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਗਰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਮਾ ਲਮ ਯੁਗਰਗਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਗਰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਨਿਕਾਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਲੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਲਗਮ ਫਸੀ ਹੈ ਗਲੇ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ੌਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਨਜ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਨਜ਼ਾ ਦਾ ਆਲਮ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਗਰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਲਮ ਗੈਬ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਮ ਗੈਬ ਤੋਂ ਉਹ ਆਲਮ ਸ਼ਹਾਦਾ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਾਹਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਊਟ ਨੇ ਮਸਲੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਖੁਦ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨਿਕਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੌਬਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 3 ਹਦੀਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੌਬਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਨ ਹਸਲ ਮਜਮੂ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਤਲੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹਰ ਫਰਦ ਵਾਸਤੇ ਤੌਬਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਲਕ ਤੋਂ ਗਰਗਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਆਲਮ ਉਸ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਉਸਤਾਦ ਬਹੁਤ ਅਨਾਇਤ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਵਾਲਾਤ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ 99 ਕਤਲ ਕੀਤੇ, ਅਤੇ ਕਤਲ ਜੈਸਾ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ 99 ਕਤਲ ਉਸਤਾਦ। ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ 99 ਕਤਲ ਜਿਹਦੇ ਹਕੂਕੁੱਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤੋਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਨੇ 99 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਸਖਤ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਆਬਿਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਆਬਿਦ ਹੈ, ਰਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲ 99 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੇਰੀ ਤੌਬਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਾਰੀਫ, ਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਤਾਦਾਦ 100 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, 100 ਬੰਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 100 ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਆਲਿਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੌਬਾ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਤੌਬਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾ ਔਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਤੌਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸੀਹਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੁਰੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡੇਗਾ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਫਲਾਂ ਇਲਾਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਆਬਿਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾ। ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਜਲਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਉੱਠ ਬੈਠ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਤੌਬਾ ਉਹਨੇ ਗੋਇਆ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਟੁਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ, ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੌਤ ਆਈ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਔਰ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਤੌਬਾ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੀ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਉਧਰ ਸਫ਼ਰ ਮਤਲਬ ਤੌਬਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਹਾਲੀ। ਇਰਾਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਹਦੀਸ 'ਚ ਸਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਸ ਬੰਦੇ को ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿਣ ਜੰਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਮਾਪੋ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਸਤੀ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਾਸਲਾ ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਯਾਨੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਨੇਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀ ਵਾਲਾ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਨਤ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਇਹ ਹਦੀਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਨਬੀ ਸਨ ਹਦੀਸ ਇਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤਰਗੀਬ ਦਿੱਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋਣ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਲਾ तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, इन्न अल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीअ, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर दिंदा जिन्ने भी होन। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਈ 100 ਕਤਲ ਨੇ 1000 ਅਗਰ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ, उसके मुताबिक तो जैसी भी ज़िंदगी गुजारी है सच्चे दिल ने तौबा कर ले बंदा तो बस फिर ਇਹਦਾ ਮੈਂ खुदा आ गया, ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਕੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਨਸਾਨ ਤਜ਼ਕਿਆ ਨਫਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੋਬਾ ਦਾ ਲਮਹੇ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਤੋਬਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦਾ ਇਖਤਤਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਦਾ ਹਾਫਿਜ਼।